إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah SWT sedangkan dia juga beramal soleh dan dia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW, lakinu mautakum, yang bermaksud talkinkanlah orang yang nak meninggal di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
berkumpul lagi kita pada pagi ni. Sama-sama kita nak menyiasat diri kita ni dan mentalkinkan diri kita ni tentang kebenaran yang Allah Ta'ala berikan sebagai hamba Allah untuk kita menjalankan kehidupan sebagai hamba Allah yang benar-benar ikhlas kepada Dia. Mudah-mudahan dengan keikhlasan yang kita cari dan kita ikhtiarkan ni bersama, memungkinkan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dapat rahmat Allah SWT dan keampunan serta keredaan Allah SWT, dapat payung rahmat, doa yang terbaik daripada malaikat-malaikat tentera Allah tu, dan juga sekalian alam yang bertasbih bertahmid pada Allah Taala pun turut meminta, mendoakan kita semua untuk berada dalam kebaikan dan perlindungan Allah SWT. Amin. Jadi menyambung balik pelajaran kita tadi, sebenarnya kita ni banyak gangguan. Walaupun kita bercerita tentang kematian, kita nak sedih dengan diri kita, nak sedih dengan amalan kita yang kurang, nak sedih dengan diri kita yang kurang ajar, yang biadab, yang jahil, yang tak dapat nak ngikut apa yang Nabi pesankan. Inilah diri kita semua memang ada gangguannya, memang ada dugaan dia. Itulah bila kita bercakap macam ni, ada gangguan, ada bantahan, ada kritikan. Biasalah benda ni. Jadi kita anggaplah kritikan dan anggaplah bantah-bantahan daripada orang tu hanyalah satu perkara sebagai sumber kekuatan bagi kita. Jangan jadikan sumber kelemahan, jadikan sumber kekuatan. Orang tu nak bercerita macam ni, kita rasa memang sakit hati lah, kan? Kenapa cakap macam ni? Kita nak cakap, nak cerita tentang diri kita. Inilah dia, nama dia orang yang sombong. Kita ni dah mengaku yang kita ni berdosa. Kita ni dah mengaku banyak benda yang amalan yang kita tak buat. Kita mengaku Allah Ta'ala dah uji kita dengan kesakitan, dengan kesempitan, dengan kesusahan, dengan kelemahan jiwa, kelemahan mental, kelemahan jasmani kita. Memang Allah Ta'ala dah uji. Jadi kita berkumpul ke ramai ni nak bawa diri kita yang lemah, yang lalai, yang lekor, yang berdosa, yang kurang ajar ni, kita nak bawa sesama menghadap Allah Ta'ala, biarlah dia ikhlas menjadi hamba dia yang sebenar-benar ikhlas. Yang tu tujuan kita buka ni, kan? Sembang talqin nama dia, kan? Sembang talqin tu makna dia apa? Nak menceritakan sebelum nak bawa mati ni, sebelum nak menerima kematian, kita mesti faham benda yang benar kita bawa daripada agama ni untuk dibawa ke akhirat. Yang itulah kita nak join sesama ni, kita memikir macam mana nak kita berubah. Kita macam tu, kita nak berubah. Tapi ada yang masuk-masuk dalam ni dengan penuh kesombongan ilmu dia, dia nak bawa kita ni ikut cakap dia. Minta maaf lah kita kata, kan. Kau cakap benda tu hak kau. Sekarang ni kita tak fikir cerita dia. Kita fikir sekarang ni kita nak berubah. Kita nak ikhlaskan hati kita pada Allah SWT sebagai hamba dia. Itu je kita punya cerita dekat dalam sembang kita ni. Kita tak nak sombong dengan ilmu kita sebab kita tak tahu. Itu macam saya cerita semalam. Dia tidak akan hadis ni, tidak akan hadis tu, tidak akan hadis ni, ini tak boleh ni, yang Nabi tak buat ni, apa semua. Seumpama dia duduk sebelah Nabi Muhammad SAW. Kita ni umat akhir zaman. Kita ni menangis. Sebab apa? Kita menangis sebab nak rindukan pada Nabi Muhammad SAW. Sepatutnya sifat orang yang rindu ni, dia cari, dia ikhtiar untuk mencari apa kata-kata Nabi dulu yang cuba dia nak buat. Tiba-tiba do'if sikit, dia kata mardud, mungkar, tak boleh terima cakap Nabi macam ni. Ya Allah, cerita nakkan Nabi Muhammad SAW kat mulut ni. Kat dalam hati tak ada perasaan rindu, kasih pada Rasulullah SAW. Akhirnya apa jadi? Jadilah golongan orang yang menceritakan hadis ni macam ni, tak boleh macam ni. Dia punya sombong ni dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tak nak sombong dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, kita jauh daripada dia. Jadi sifat orang yang tak tahu adalah dia menegadah tangan dia. Ya Allah, aku tak reti dia. Astaghfirullahaladzim, aku tak tahu dia, ya Allah. Itu martabat kita ni. Dah lah banyak buat dosa. Dah banyak buat maksiat. Kan?
Tahu sikit Tuhan, tahu sikit. Dengar cakap orang tu, kita pun dah ngikut juga. Na'udzubillah min zalik. Ya. Memang pada dasar dia, pada ilmu dia, kalau macam ni, hadis ni do'if, tak boleh terima. Tapi perlu ingat, itu kalau ucapan yang pernah keluar di lidah Nabi Muhammad SAW, apa hukum dia seseorang bila dia tolak tanpa dia berilmu? Memang kita mana ada berilmu, sebab kita tak hidup dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Kita hidup ni sama kerja berak, kita makan, tidur, apa semua, berlari, bekerja sekarang. Sama kita ni. Jadi bahawa kita lebih tahu daripada semua orang. Lebih tahu daripada Imam Syafi'i. Lebih tahu daripada Imam Ghazali. Na'udzubillah min. Jadi kita sebagai orang yang ada akal ni, kita fikir-fikirkanlah. Kita tolaklah pandangan orang ni. Biar dia bercakap depan kita. Bantailah kau bercakap. Tapi tak beri kesan pada hati kita. Sebab apa? Hati kita hanya rindu pada Rasulullah SAW. Kita nakkan tengok Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita bawa ni sebagai hamba Allah. Ketua kita Nabi Muhammad. Kita nak jumpa dia. Dah beribu tahun dia tinggalkan kita. Kita buat semua ni untuk apa? Untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa ikut Nabi Muhammad SAW? Sebab Rasulullah tu menerima wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Aku ni sebenarnya hidup diri aku saja cukup dah. Tapi pasal aku nakkan kekasih aku ni tadi, aku nak cerita kekasih aku, takkan aku nak cerita dia je. Aku nak ceritakan satu kehidupan untuk dia. Bila menceritakan kehidupan, maka kita ni pun hidup tak? Kita hidup. Lembu hidup tak? Hidup. Pokok hidup tak? Hidup. Langit, bumi, semua ada tak? Ada. Semua ada. Yang kita tengok ni semua ada. Jadi semua yang ada ni tadi terletak di bawah syafaat Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah. Itu sebabnya Allah Ta'ala, dia kata apa? Bila dia dah ciptakan segala yang tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dah siap semua proses kejadian makhluk tadi, dan ada dah malaikat, maka Allah dan malaikatlah memulakan selawat pada Rasulullah SAW. Yang kita pula tergigih kata, ni Nabi tak cakap, ni Nabi tak cakap. Ni hidup sama dengan kita ni. Tiba-tiba dia lebih tahu daripada kita. Sombong. Orang ni sombong ni. Mana kau dapat tahu ni? Nasiruddin Albani cakap. Seorang ya. Nasiruddin Albani itu punya cerita. Umpamakan dia hidup zaman Rasulullah. Dia timur. Na'udzubillah min. Kita tak nak ni, yang kita tak nak. Bila kita mati, Nabi Muhammad tak mandang pun kita. Kat sini kita nangis rindu pada dia. Rupa-rupa pasal kita terikut dengan gagam orang yang menolak kata-kata Rasulullah tadi. Rasulullah tak nak pandang kita. Apa nak jadi? Ya Allah, minta jauhkan daripada orang-orang macam ni. Ya Allah, yang bawa kami ni untuk melarikan diri kita daripada Nabi Muhammad SAW. Minta jauhlah ya Allah. Kita tak nak ni dah. Lantaklah kau. Kalau dia orang bertanya pula, kau mana keluaran kau? Aku tak ada keluaran mana-mana. Aku cuma ingat Al-Quran dan ingat Nabi Muhammad SAW. Kita ingat dua tu je. Aku ingat Allah Ta'ala, aku ingat Nabi Muhammad SAW. Aku ikut siapa ni? Aku ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tu apa gelaran dia? Nabiyil Ummi. Nabi yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Jadi kita ni sebagai sunnah dia, sunnah Rasulullah macam mana? Aku tak ada PhD, aku tak ada PA, aku tak tu, aku tak ni, aku tak ada. Cuma aku dapat dengar yang benar daripada kalam-kalam orang terdahulu. Aku ambil, aku guna pakai untuk diri aku, dan aku nak kongsi. Ya, kita tak pandai. Kita kongsi je, kita kata. Kita kongsi. Tu kita tanya balik. Kau kata benda ni tak boleh. Nabi tak pernah cakap. Kau hidup zaman dia, kau tahu. Tak dapat jawab. Sebab apa? Sebab dia berlandas pada buku dia je. Kita ni belajar daripada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama tu lah yang sampai pada kita. Ya? Mana yang dapat BA, mana MA, mana PhD, mana Azhar, mana daripada universiti Yaman, mana apa semua. Itu nama tempat. Tapi ilmu dia satu sahaja. Apa yang dicerita oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, lepas tu diturunkan oleh ulama, itu sampai pada kita. Alhamdulillah. Sampai. Ni happy birthday Ustaz. Bukan saya. Ya. Apa anak saya. Happy birthday.
Jadi kita jangan terpengaruh lah. Biarlah orang tu bercakap apa benda cakap. Yang penting kita ni umpamakan ikan di tengah laut. Betul tak? Ikan terbiar campak tengah laut, mati tak? Matilah, pasal ada ikan masin. Jadi kita campakkan ikan cecaru tu balik ke dalam laut. Hidup tak dia? Hidup lah. Tapi bila kita masak, gulai mula masak lemak curi api, masin tak gulai tu tak payah letak garam sebab kita gunakan ikan cecaru daripada laut ni tadi. Tak masin dah, kena tambah garam juga. Jadi tu bidalan yang Allah Ta'ala bagi tu. Ya. Jadilah ikan yang berada di tengah laut sampai beribu tahun pun dia tak akan masin. Sebab apa? Dia ada pendirian diri sendiri. Apakah pendirian tu? Allah Ta'ala dan Rasulullah. Itu pendirian dia. Allah Ta'ala menjadi Tuhan yang memiliki semua. Rasulullah itu adalah syafaat, pemberi syafaat, penurun rahmat daripada Allah Ta'ala kepada muka bumi. Jadi inilah kita nak jadikan diri kita ni yang benar. Orang yang benar mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Yang benar apa yang Allah Ta'ala cakap, kita benarkan yang apa Allah Ta'ala cakap. Benda ni tak payah mana. Tapi bila sombong dengan ilmu yang kita tahu, kita je yang tahu, orang lain tak tahu, habis. Bersebut-sebut, aku PhD, aku apa semua. Rasulullah tu tak ada sebut benda pun. Aku ni tak reti dah, aku ni butuh hukum. Kita kena ikutlah Rasulullah ni. Jangan pedulikan orang tu cakap betul lah. Tak kau lah. Sekarang ni aku tahu agama Islam tu macam mana. Aku dengar daripada guru aku macam ni, aku pegang dalam hati. Dah, cukup. Aku tak nak ikut cakap kau. Kau punya pasal. Kau nak pengaruh aku buat apa? Kau punya pasal lah. Kau nak cerita benda. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku. Kan? Satu kita cakap orang macam tu. Jadilah ikan cecaru. Dia campak dekat dalam gulai. Dia tetap tidak masin. Walaupun ikan cecaru tu dicincang lumat, ditumbuk menjadi sambal, ditumbuk menjadi laksa, dia tetap juga tidak masin. Terpaksa tambah garam untuk merasakan masinnya. Itulah diri kita. Ya. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah SWT, kita jadilah ikan cecaru tadi. Dari cincang lumat pun tetap orang tak dapat merasa masin daripada garam laut tu tak ada kat dalam tubuh badan dia. Macam inilah kita. Dibawa cerita macam ni Nabi Muhammad ni tak ada buat macam ni. Lantak engkau lah. Kau punya pasal lah yang kau pergi masuk tempat kita, geng-geng kita ni buat apa? Menyusahkan kita buat apa? Kita tak panggil pun. Kita nak bercerita kat sini, nak mati lah. Bila sembang nak mati, tak nak cerita bab-bab apa tu, ni tu, itu kat luar sana. Sekarang ni orang nak mati. Bila bermaksud saya kita nak mati, apa yang kita nak bawa? Kita nak bawa kebenaran. Benarkah kita sebagai seorang Islam? Jadi kalau kita, perbuatan kita, percakapan kita dan pemikiran kita semua berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, maka kita orang Islam. Jadi kita nak jadi macam ni lah. Berlandaskan pemikiran Islam, berlandaskan dengan ajaran agama Islam, maka mati kita insya-Allah dalam agama Islam. Tapi sekiranya kita banyak ilmu, sombong dengan ilmu kita je tahu, kita yang layak bercakap, apa akan jadi? Tiba-tiba tarik ke Allah Ta'ala tu nyawa kita. Sedang kita kata kau ni bid'ah, ni tak boleh nak apa semua. Padahal Nabi tak ada keluarkan larangan pun. Tiba-tiba disentak roh kita dekat malaikat maut. Apa nak jadi masa tu? Fikirlah sendiri. Kita tak ada jawapan dah. Setiap orang yang berada dekat dalam ni, jawapan hanya ada pada diri anda sendiri. Kita cuma buka saja. Ni ilmu agama, ni pemikiran kita. Pilih dah sendiri sebab semua dah bersusah, semua dah nak sampai ke penamat hidup. Jadi kena timbulkan kesedaran daripada diri sendiri. Dapat hidup zaman Nabi. Itulah tu. Tu kita dengar-dengar cakap orang itu kan yang bahas dengan kita ni, kita kata kau hidup zaman Nabi. Kau lebih elok, kau lebih pandai daripada aku. Kau ikut jalan kau. Aku tak nak dah, aku ni jauh. Aku ni ahli maksiat. Aku ni bukan ahli ibadat. Aku ni lalai dan lekuk, bukannya ahli zikir. Aku nak matinya, aku baru nak berubah, dia kata. Tu
Penyaksian kepada yang maha benar sahaja, yang membenarkan Islam, iman, ihsan diri. Betul lah tu. Ya, tu saya disanggah, ramai orang cakap, marah saya. Saya kata apa? Ulama ni sebut saja ulama, tapi bila dia ada sombong sahaja dengan ilmu dia saja yang tahu, habislah dia. Bukanlah ulama tu dah. Sebab ulama itu tak pernah mengatakan dia tahu. Ulama itu tetap mengatakan dia banyak lagi tak tahu. Tahu sikit-sikit je. Banyak lagi tak tahu. Tapi bila cerita tentang kebenaran, yang dia akan cerita, kebenaran dia, Allah Ta'ala cakap macam ni Quran, Nabi cakap macam ni. Ini kebenaran dia. Lain aku tak tahu. Barulah kita seronok. Ni tak, kau buat ni tak betul ni. Tak betul. Semua tak betul. Tapi mana dalil dalil dia sebenarnya Nabi tak buat. Berdalil kepada Nabi tak buat. Mana hadis tak ada dia sebut. Dia suruh kita cerita hadis tu hasan ke apa semua. Dia cuma cakap macam tu je. Dia balik kita cakap Nabi tak buat. Nabi tak buat, mana cerita dia. Kau cakap Nabi tak buat, mana kau pandang macam ni depan mata kau. Nabi tak buat ni. Nabi tak buat macam ni. Mana orang ni hidup zaman Rasulullah, bukan hidup zaman kita ni. Malu betul. Kita sebagai orang yang tak berapa ilmu ni, sebagai orang yang lalai ni, sebagai orang yang lekor, orang yang kuat berangan ni, kita apa rasa apa? Sedih kita tengok orang ni kan. Kita memang tak dapat nak berhujah dengan dia, pandai dia bercakap. Kita tak pandai cakap. Kita punya ilmu kita sikit je, kita dengar sikit-sikit je. Tapi kita guna pakai ilmu dalam dada kita, dalam jiwa kita. Tengok dia punya hebatnya kan. Lalas. Nabi tak buat macam ni. Ni hadis palsu. Kata. Sedap kat mulut dia je. Lepas tu, zikir-zikir ni apa? Rasulullah tak buat dulu. Dia ikut pada ya Rasulullah aja. Macam dia nampak Rasulullah macam ni. Rasulullah tak buat. Kau kenapa buat? Rasulullah tak buat. Amboi, sedap betul hadis yang dikeluarkan dia. Nabi tak buat. Kita dengar je lah. Buat-buat. Na'udzubillah min zalik. Macam dia je tahu. Sombong dia dengan ilmu dia. Dia cuma tahu itu ilmu. Bukan dia nampak. Ya, sahabat Nabi saja yang bersama Rasulullah yang nampak boleh beritahu, Nabi tak buat ni. Tiba-tiba dia pula kata depan kita, Nabi tak buat ni. Sebiji cakap-cakap zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Bid'ah betul. Tengok siapa yang bid'ah ni. Dia cakap bid'ah, kita cakap berda'ah. Cakap lorat kita kan, bid'ah lah Makna bid'ah tu apa? Bermongak lah, nipu lah Kau pun hidup sama sekarang ni, kau dia berak mandi apa semua sama dengan kita ni. Tiba dia nampak Rasulullah buat tu, nampak buat ni. Tak boleh pakai lah kau. Dia kata kita tak boleh pakai. Yang kita pula, dia tak sedar. Yang kita nak kata dia pun tak boleh pakai. Kan? Bantai lah kau. Garis penamat dia apa? Mati. Inilah dia kita berkumpul ramai. Sebelum kita mati, kita nak cari kebenaran. Kita tak nak jadi umat Nabi Muhammad yang tersingkir daripada rahmat Allah. Na'udzubillah. Kita tak nak jadi berikut Rasulullah yang tak diterima oleh Rasulullah. Ada apa ni? Apakah dia ciri-ciri orang yang tak diterima oleh Rasulullah? Dia menolak apa saja yang Rasulullah buat. Menolak. Kalau dia buat maksiat, dia buat apa semua, dia melanggar perintah Rasulullah. Satu perkara. Dia bertobat ya, selesai. Tapi yang menolak kata-kata Rasulullah ni, satu, dia menolak. Yang kedua, dia membongak. Apa dia? Rasulullah kata macam ni, padahal Rasulullah tak cakap. Dua-dua ni menyebabkan apa? Allah Ta'ala sediakan kerusi dia di dalam neraka Allah. Yang ni kita tak nak ni. Inilah kebenaran ni kita nak cari ni. Nak besok, waman nabiyuka, siapakah nabi kau? Kata muka dunia tu sombong. Kau je betul ya, cerita tentang nabi macam kau nampak nabi ke? Tak terjawab soalan muka nangki itu dah. Waman nabiyuka, siapa nama nabi kau? Siapa? Tak ada siapa-siapa. Belum lah kena kan? Ya, Imam Bukhari pun tak hidup zaman Nabi, tapi sumbangan dia kepada dunia Islam sangat besar. Betul. Yang ini yang kita nak bawa pada masyarakat. Jangan mudah terpedaya dengan orang cakap ni, tu Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Itu bukan hadis Nabi. Yang hadis Nabi daripada Imam Bukhari. An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu hadis Nabi. Ini tak, Nabi tak buat, Nabi tak buat.
Kalau yang itu mengeluarkan kata Nabi tak buat ni, tanpa mengeluarkan hadisnya, hanya tu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dapat PhD sikit, MA sikit, BA sikit. Cerita dia je yang tahu tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita takut ni. Itu sebabnya saya bukan tidak kan nak sebutkan Imam Bukhari ke Imam Muslim ke cerita dia. Tapi tu yang selayaknya. Tapi saya kata dekat dalam ni dah habis dah. Tak ada masuk nak menyebut-nyebut semua-semua nama tu. Sekarang ni kita mengikhlaskan hati saja sebab nak mati. Tak perlu lagi kita bercerita Imam Bukhari cakap macam ni letih dah. Berpuluh tahun dah saya mengajar tu semua tu dalam kuliah hadis saya, dalam kuliah fiqh saya, cerita tentang tu tentang ni. Dah habis dah. Dah masuk dia dah tak ada dah. Kita ni penghujung nyawa kita. Nak bawa apa? Kebenaran. Itu je yang benar. Bawa kebenaran. Quran kata macam ni, Nabi kata macam ni. Buat je lah. Kita pun buat lah. Tu yang kita berbalik pada cerita kita ni. Yang nak mati inilah kena ingat Allah 24 jam. Kalau sebelum ni ingat Allah pada 5 waktu dan solat-solat sunat dan sebagainya. Tapi orang dah nak mati, dia dah tak terkejar lah benda-benda tu lagi dah. Samping dia buat juga, samping dia sebagai seorang Islam memang wajib lah, benda yang wajib tak wajib. Tapi apa yang nak bawa ni dalaman ni? Kosong dalaman kita ni. Apa kita nak bawa? Itulah dia kita ikhlaskan hati kita untuk ingat dia. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Tu pendek je Allah Ta'ala cakap dalam Quran. Kau ingat aku ingat kau. Kau bersyukur pada aku, maka aku tambah lagi nikmat wala takfurun. Jangan kau pula jadi orang macam mana orang kafir. Apa dia? Tak bersyukur. Allah Ta'ala bagi bala sikit, ujian sikit. Apa ni ya Allah? Bertanya pada Allah Ta'ala. Marah pada Allah Ta'ala kan? Apa ni aku sembah kau? Aku puasa sunat. Aku buat macam-macam untuk kau ya Allah. Kenapa kau bagi juga aku ni? Ni dah kufur nikmat lah ni. Kita tak nak macam tu. Nak mati lah ni. Takkan perangai benda yang sama juga. Siapakah yang orang akan mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala bagi? Itulah dia orang apabila Allah Ta'ala cakap dalam Quran, rakam dalam Quran. Manusia yang tak bersyukur ni adalah manusia apabila aku berikan dia rezeki, berikan dia nikmat, dia bersyukur banyak-banyak. Memang hebat bersyukur. Tetapi bila aku berikan pada dia sesuatu nekomah, sesuatu ujian, sesuatu benda yang menyakitkan dia, sama ada terkena pada harta dia, sama ada terkena pada badan dia sendiri, sama ada terkena pada kaum keluarga dia, maka bila dah tercampur semua ni tadi berlaku, dia mulalah mengadu pada Allah Ta'ala. Kalau mengadu betul tak apa, kan? Ya Allah, aku tahu aku silap, aku tahu aku buat maksiat. Ya sudah, aku bertobatlah pada Engkau ya Allah. Kembalikanlah balik benda yang hilang pada aku. Pulihlah balik, berikan kesembuhan balik pada penyakit aku ni ya Allah. Jadi bila kita dah mengadu pada Allah macam tu, itu bukan kufur nikmat. Yang kufur nikmat tu macam mana? Ya Allah, apa ni? Aku sembah Engkau. Aku berzikir berapa semua pada Kau. Tapi Kau uji juga dengan aku ni. Apa hal ni? Yang ni kufur nikmat ni. Dia tak faham siapa Tuhan. Ni yang kita tak nak ni. Kita dah nak mati ni. Baik kita tumpu macam ni. Tentang hal-hal hadis ke apa semua ke, itu dia pergi ke mana-mana majlis ilmu, pergi ke sana. Yang kat sana sekarang ni kita nak menghadapi kematian. Jadi kita nak disiplinkan diri kita sebelum datangnya disiplin kematian. Apakah disiplin kematian? Kita termati bila dicabutkan nyawa, tak ada lagi amal ibadat kita boleh buat. Itu disiplin untuk kematian. Yang pertama sekali, apa dia? Wajib orang tu bila mati tidak mampu untuk solat, puasa, haji, tak ada lagi dah. Itu disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua pula, sebelum ni kita bau-bau busuk, berpeluh, apa semua, kita mandi kan. Kita mandi sendiri. Tapi disiplin kematian tak macam tu dah. Sorry, kau sudah mati. Jadi apa yang akan berlaku? Orang ramai akan memandikan kau. Sama ada tukang mandi jenazah, sama ada anak beranak kau, ataupun kawan-kawan kau, atau sebagainya. Ini disiplin kematian. Wajib kita tahu dah benda tu kan. Mati kita, yang pertama, keluar roh, habis kita dah tak boleh lagi nak mendirikan solat, nak buat puasa, nak apa semua, nak bertobat, tak ada habis. Lepas tu,
Orang akan bawa kita untuk dimandikan. Padahal sebelum ni kita bersabun, beriur, menggosok badan kita. Disiplin kematian apa dia? Tak akan ada yang kita bergerak lagi dah. Apa jadi? Kita tompik ke orang tu. Aku dah mati ni. Tak payahlah kau nak pergi mandikan aku. Aku boleh mandi sendiri. Lah. Boleh macam tu? Tak dapat doh. Buat lawak dalam berlakon dalam filem boleh lah. Yang kebenarannya, minta maaf lah. Dah tak bukan. Orang tarik, orang letak hidung jolok apa semua. Ada terbersing. Kira masa hidup ni boleh, terbersing kan. Tak ada dah. Dia orang jolok macam mana pun. Rebit lah hidung kita dijolok. Ya. Gigi kita ditanggai ke apa ke semua. Ni dia biasa ni, ustaz ni. Mempebel dia dulu. Cantik hidungnya. Pam sekali. Dapat kita bangun? Tak dapat dah. Diam je lah. Itu disiplin kematian. Kan? Disiplin kematian. Habis. Tak boleh bergerak apa-apa dah. Orang yang layan dengan kita semua. Dah mandi, dah bersih, dah ambil air semayang. Dia angkatnya. Pergi mana? Pakai kain baju kita. Itulah dia kapan. Disiplin untuk kematian. Kapan? Dibungkus. Kena bungkus kan? Dililit lagi dengan kain kapan tu. Dililit lagi dengan tali dia tu. Lepas tu, macam mana kita membedung anak kecil kita, macam tu kita kena bedung bila dah mati. Ini disiplin kematian. Setiap orang akan timur benda ni. Tak boleh lari. Lepas tu, apa jadi? Dari kapan kan? Orang pun angkat ramai. Bawa ke mana? Bawalah ke dalam tanah. Masuklah dalam tanah. Sekiranya amal kita benar, Allah Ta'ala membenarkan amalan kita, membenarkan akidah kita, membenarkan apa yang kita amalan-amalan apa yang kita buat, ilmu kita semua Allah Ta'ala benarkan, maka disiplin dia masuk saja kat dalam tu, selamatlah. Tapi sekiranya Allah Ta'ala tidak mengesahkan sebarang amal ibadat kita, tak mengesahkan sebarang apa yang kita zikirkan, tak mengesahkan apa yang kita fikirkan kat dalam otak kepala kita, tak mengesahkan segala sedekah kita, ibadat-ibadat kita, Allah Ta'ala tak sahkan, apa nak jadi? Disiplin dia ialah akan mendapat mendapat bahana dekat dalam kubur. Apa jadi kita dalam kubur? Dah faham dah kita semua. Ini nama dia disiplin. Disiplin ni, disiplin orang yang nak mati, ini dia disiplin ni. Masuk dalam kubur ada 2 terowong. Satu terowong neraka, satu terowong syurga. Nak dapat terowong, kena masa hidup ni lah membenarkan apa yang Allah Ta'ala beritahu dan benarkan dalam amalan kita serta sifat dan juga akhlak kita. Nak mendapatkan terowong syurga ni, mesti kita berkhidmat dengan agama Allah, mestilah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan tak pernah menolak apa yang Rasulullah cakap. Bila kita tolak, minta maaf lah, disiplin dia, kau terowong neraka lah kat dalam tu. Yang tu kita tak nak. Jadi tu pilihan kita masa hidup ni. Tinggal sikit lagi masa kita. Kalau dulu masa muda tu panjang lagi. Yang ni tak ada dah. Jangan pernah mimpikan 1000 tahun lagi. Tak ada lah. Dengan keadaan sakit kita, dengan keadaan tua kita ni tadi, dengan gigi kita pun dah tak ada. Tu Allah Ta'ala bagi petunjuk. Bila pandang muka, dah putih-putih semua dah. Takkan nak balik ke hitam balik kan? Tak dapat dah. Takkan nak balik muka ni balik ke muda, balik umur 12 tahun. Tak dapat dah. Jadi mana disiplin ni? Matilah disiplin ni. Setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap yang muda pasti tua. Setiap yang cantik pasti hodoh. Itu disiplin kehidupan. Itu disiplin kehidupan. Disiplin kematian, kau buat baik atas muka dunia dan disahkan oleh Allah. Tu dia, buat baik juga. Tapi tak disahkan oleh Allah, terowong neraka juga kita duduk. Yang ni kita takut ni. Tak nak terkena dengan, tak nak bermasalah dengan agama. Banyak yang kita buat,
Kalau menentang perkara agama, dah kita bermasalah lah. Hilanglah disiplin apa untuk kematian yang baik pada kita. Na'udzubillah misalnya. Kita yang memilih apa ni kehidupan kita sama ada syurga dan neraka. Ni 100% setuju mengamalkan sunnah. Soalan saya tuan, macam mana kita nak pastikan amalan itu betul? Jangan pernah kita mengharapkan pada satu ustaz saja bercakap. Ya, kita kena bawa banyak-banyak ustaz yang bercakap. Jadi kita boleh kita boleh faham kat situ mana yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kata bid'ah, yang ni kata dhaif, yang ni kata betul, yang ni kata tak betul. Jadi mana satu kita nak fikir. Inilah nama kita hidup zaman fitnah. Semua nak bercakap. Macam kita bercakap ni kan. Kita nak ngajak orang macam mana cara nak bawa disiplin kematian tu dengan disiplin orang yang masuk terowong syurga. Ini kita nak bawa. Tapi dia tetap bangkang. Dia bawa sombong ilmu dia. Katakan macam ni, macam ni. Kita tak nak bawa. Habis dah. Sombong-sombong tentang ilmu. Kita tak nak dekat dalam ni. Kita nak, kau kalau nak tahu benda, pergi dekat luar sana. Buka luar sana. Pergi masuk. Ada yang minta saya buat kotak lain. Minta maaf lah yo. Dah tak ada masa. Saya dah nak buka kotak lain. Saya dah tak nak apa dah. Berpuluh tahun dah. Buka tentang hadis, tentang fiqah, tentang tasawuf, tentang tauhid pun semua tu. Banyak kuliah saya dah buat dah. Tak selaya dah. Ni dah fikir nak mati. Jadi sedikit waktu untuk saya hidupnya. Saya nak membenarkan, nak membetulkan. Sebab apa? Cukuplah saya cakap. Saya selama ni bersyarah, bercerita tentang hadis-hadis, tentang apa semua. Saya suruh orang buat ni. Tapi saya sendiri pun tak buat. Yang ini saya risau ni. Allah Ta'ala dah letak dalam Quran dah. Lima taquluna lima la taf'alun. Kenapa kau ni cakap je, sembang je, tapi kau tak buat? Ustaz, saya ni ada dengar ni, hadis ni kata macam ni. Macam mana cerita dia? Kita pun cerita hadis tu, cerita dia macam ni. Kisah dia macam ni. Buatlah macam ni. Kita perintah kau untuk buat. Kita buat tak? Kita selawat pun Allah masya Muhammad. Boleh bersebut berapa kali je sehari. Tiba suruh orang banyak kalau berselawat, menipu tak? Itu yang saya malu sekarang ni. Malu pada ilmu tu sendiri. Malu nak mengatakan kita di mana kita belajar apa. Malu bila dah nak mati ni. Sebab apa? Itu jadi hujah pada kita. Kau belajar lu kan? Belajar dengan siapa? Dengan dia. Dia busuk guru aku ni apa semua. Okey. Kau buat tak? Alah. Tak terjawab kat kita dah. Aduh. Tak terjawab. Sebab apa? Kita bercerita ilmu macam-macam Allah Ta'ala bagi. Masa muda cerita tu lah cerita ni. Lalas bila dah nak tua, dah nak mati ni, gigi dah gugur satu-satu, baru kita faham kenapa Allah Ta'ala cakap, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau cerita kat orang, kenapa kau borak dengan orang, kau bawa pada tentang agama apa semua, tapi rupanya kau pun tak buat. Ni yang kita tak nak ni. Kita dah saat dah terakhir ni, kita tak nak cerita bicara ilmu. Sekarang ni kita nak cerita diri kita ni. Nak mati tak lama lagi, apa aku nak buat? Selama ni, ya Allah, aku bercerita kat orang tu hadis Nabi. Betul lah. Kita tabligh tu maknanya dia Allah Ta'ala pesankan apa yang Rasulullah bawa, cerita kat orang. Betul lah, itu cerita kat orang. Yang kita bawa ni, Allah Ta'ala cakap tu. Kenapa kau cakap je, kau tak buat? Banyak hadis-hadis ceritakan tentang tu, boleh buat ni, amalan tu, amalan ni. Tak terbuat kat kita semua dah. Tapi kita ngajar orang, suruh orang buat. Kita buat tak? Kita tak buat. Sekarang ni lah yang saya malu ni. Sebelum nak mati ni. Kebenaran nak mati ni. Kau buat atau tak dulu? Alah, letih saya dah. Yang inilah. Allahu Akbar. Berserabut kepala ni. Sebab apa? Kita ada ilmu yang Allah Ta'ala bagi untuk kita sampaikan. Tapi kita lupa. Sampaikan itu perlu dengan amalan. Kan ada kisah Nabi Muhammad SAW dulu. Kita balik cerita kan. Macam mana? Seorang bapa, dia tak suka anak dia makan gulu-gulu, manisan tu. Jadi dijumpalah Rasulullah. Ya Rasulullah, kau boleh tolong nasihat anak aku tak? Kenapa anak kau? Anak aku ni kuat nak makan manisan, kuat nak makan gulu. Aku takut dia dapat penyakit.
Rasulullah pun tertunduk. Tiba-tiba Rasulullah seni malu dengan bapa tadi. Ini kita ni siapa? Bukan Rasulullah. Sepatutnya kita lebih malu lagi nak bercerita dekat orang yang kita tak buat. Na'udzubillah. Ya Allah. Ya Allah. Ilmu milik engkau, ya Allah. Tapi amal tu kami yang patut buat, ya Allah. Kami tak beramal dengan ilmu yang kami bagi pada orang, ya Allah. Sedangkan Rasulullah tu sendiri pun dah rasa bersalah. Dia pun tak nak nasihatkan anak kecil tu, ya Allah. Apa yang berlaku pada Rasulullah? Rasulullah sendiri pun kata apa? Bagi tempoh aku sebulan. Jadi makna dia apa? Rasulullah kata bagi aku tempoh 1 bulan, nanti baru aku cakap. Apa jadi pada Rasulullah? Rasulullah amalkan dulu sebelum dia nak bercakap. Sebulan dia tak makan dah manisan. Padahal Rasulullah suka makan manisan. Rasulullah sebulan, dia bagi jumpa balik. Mana dia anak kau hari tu? Ni ada anak aku. Mari sini anak. Rasulullah pun nasihat lah. Tak baik makan gula ni selalu. Nanti sakit. Ya, boleh. Anak tanya Rasulullah, makan tak manisan tu? Makan tak gula? Tak. Tengok anak yang kecil tu pun, Rasulullah pun tak makan manisan. Tak boleh. Rasulullah tak makan manisan, aku pun tak nak lah. Jadi, budak tu automatik berhenti sebab Rasulullah tak makan. Tengok, kalau Rasulullah terus jawab, apa anak berhentilah, ayah kau kata tak apa semua. Rasulullah makan tak manisan? Apa nak jawab kat Rasulullah? Rasulullah bukan seorang penipu. Yang menipu ni kita ni. Kita banyak menipu. Cerita bukan main. Bagi nak rak depan orang main, lalas, kita pun tak buat. Astagfirullahaladzim. Itu ramai jugalah yang marah saya bila keluarkan cakap macam tu. Apa pula? Kita dah ada ilmu. Ya, kita kena beritahu pada orang. Betul lah. Dari segi keugamaan dia, memang kita kena beritahu pada orang. Tapi dari segi syakhsiah, dari segi peribadi kita penyampai ilmu ni yang tak ada. Kita kata tadi, nak mati pun ada disiplin. Ni disiplin orang yang mengajar, mesti dia beramal dulu dengan apa yang dia nak beritahu pada orang. Ini dia sendiri pun tak buat. Cerita aja lebih. Lempu sana, lempu sini. Nabi itu tu. Dia dalam hati dia, aku pun tak buat ni. Ni Allah Ta'ala sindir dalam Quran tu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap je tapi kamu tak buat? Yang ni bila dah nak mati baru kita fikir benda tu. Ya Allah. Berapa puluh tahun dah aku mengajar orang apa semua. Aku buat sikit je, ya Allah. Ni sebelum nak mati dia cukup dah. Aku tak nak lagi dah mengajar orang. Sekarang aku nak beramal apa yang patut aku amalkan. Ayat ini yang saya bawa. Sebelum nak mati, amalan yang pertama sekali, apa saja yang Rasulullah buat, kita nak buat. Apa saja Rasulullah cakap, kita nak ikut. Dan mana-mana orang yang mendakwa hadis tu tak boleh, hadis tu tak boleh, itu lantak dia lah. Sekarang kita pun tak tahu. Dia pun hidup sama dengan kita ni. Jadi buat apa nak kita dengar cakap dia kan? Kecuali ulama-ulama ramai dah kata hadis ni palsu. Baru kita boleh cakap. Ini setakat seorang dua cakap palsu. Tapi ulama yang satu dunia kata tak palsu. Buat apa kita nak ikut dia? Jadi jawapan kita ni sebenarnya bukan kita katakan palsu tu atas diri seseorang. Palsu yang dikeluarkan oleh semua ulama dunia baru kita boleh guna pakai. Itu jawapan dia. Itulah kebenaran dalam mencari hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah dengar ikut seorang kata ni Nabi tak pernah tak buat. Tak ada. Kita ikut ulama-ulama punya pendapat katakan benda ni palsu. Baru kita boleh turunkan hadis tu palsu. Kalau tidak, kita dah menolak apa yang Nabi Muhammad cakap. Daripada diri kita cakap itu. Makna dia kita hidup zaman Rasulullah, kita tahu apa yang Rasulullah buat. Na'udzubillah. Kita tak tahu. Jadi mana kita nak dapat tahu? Dapat tahu daripada ulama-ulama lah. Seramai ulama kata macam ni, kita ikut je lah. Ni tak kita pula mengeluarkan pendapat kita sendiri. Esok berdepan dengan Rasulullah mandang pun tak nak kita. Sebab apa? Kita tak ikut pendapat ulama. Na'udzubillah. Cukuplah. Kita tak nak, kita dah banyak berdosa dah ni. Banyak buat-buat tahu, banyak rasa macam hebat, benar, berilmu pun semua kan. Tak nak. Ya. Jadi itu sebab saya sebenarnya bawa cerita ni sembang talqin ni untuk menyedarkan yang pertama diri saya ni lah.
Bercakap dia daripada pemarin kan. Cerita hadis tu, Quran ni apa semua. Mak bukan main hebat ni. Bila dah nak mati ni baru terfikir, apa yang kau buat selama ni? Kau cakap je kan? Ada kau buat benda tu? Alah, sikit sangat lah. Aduh, yai. Ni kau nak mati dah ni. Alamak, masa tu baru gigi. Alamak, apa aku nak bawa? Apa aku nak bawa ni? Ya Allah, tolong bantu aku. Maka Allah Ta'ala kata apa kan? Sekarang ni, perbaharuilah ilmu yang kau terima daripada aku. Mana dia apa? Perbaharui tu. Refresh balik. Maksud refresh tu, sertakan dengan amalan. Jangan cakap dekat orang tanpa kau tak beramal dulu. Kau bertobat. Ni kita refresh. Kita bertobat. Oh ya Allah, aku tak nak lagi dah. Itu sebab saya kata apa? Siapa yang nak pusing-pusingkan kata-kata dalam kita punya apa ni, nakkan hadis Quran apa semua, minta maaf dekat dalam ni tak ada. Kau nak pergi tu majlis ilmu sana. Sini dah tak ada. Sini orang nak mati dah, nak menghadap kematian, dia cuma satu lorong saja. Disiplin kematian tu dah ada depan dia, jadi dia nak mula mendisiplinkan diri dia dengan kematian tu. Dia nak faham kematian tu. Jadi bila nak faham kematian tu, hanya kebenaran saja diperlukan untuk orang yang nak mati. Nak bercerita tu, cerita ni, hadis tu macam mana dia, hadis tu kan hasan ke sahih, itu orang yang lama hidup pergi kat luar sana. Ini orang yang nak mati, tak ada fikirlah benda tu. Sekarang ni apa yang boleh kita bawa nak berdepan dengan Allah SWT. Tinggal sikit lagi masa kita. Apa yang kita nak bawa? Itulah kebenaran. Apa benar? Allah itu sebagai Tuhan, maka selayaknya kita ingatkan dia. Tu kita berzikir Allah, 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 Allah. 24 jam. Semayang tu tak semayang. Benda tu wajib. Sekarang ni kita ingat Allah. Itulah. Kalau diorang kat luar sana tu tak bagi kita ingat Allah. Jadi pedulikan dia. Kau tak nak ingat Allah, kau punya pasal lah. Jangan bawa kita pula. Kita nak ingat Allah, kita nak mati. Diorang tak nak mati lagi. Tak apalah. Jangan kau ingat Allah. Itu kau punya pasal. Sekarang kita sesama kat dalam ni, kita nak ingat Allah. Jadi grup kita ni nak ingat Allah sebelum kita mati. Tu. Kita pinkan macam mana kita pinkan kita punya video kita kan, kita pinkan. Kita aku cuma nak ingat Allah sebab aku nak mati. Dah. Allah, 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 Allah. Jadi kita berlatih sama-sama ingat Allah. Walaupun orang tak bagi kita ingat Allah, kita ingatlah Allah. Sebutlah nama dia selalu. So apa? Bukan saja hadis Nabi yang mengeluarkan cakap, kan? Dia kata Nabi tak buat dan tak buat. Sekarang ni apa kata Allah? Allah Ta'ala cakap apa? Wala zikrullah ya akbar. Hanya dengan ingat Allah itulah perkara yang paling besar untuk kau buat. Paling besar, mari kita ingat Allah, Allah paling besar. Jadi kita tak nak ke pahala, tak nak ke tu, tak nak syurga, tak nak neraka, tak nak apa, tak nak. Kita nak ingat Allah. Manalah tahu bila kita ingat dia selalu 24 jam ni, kita dimatikan. Kita ditarik nyawa kita. Kita pasal Allah. Adalah gaya kita disiplin dengan kematian tu. Disiplin kematian untuk membenarkan kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Sebab orang menggelarkan diri dia hamba Allah, mesti dia sentiasa menyebut Allah dalam diri dia. Kita semua sama. Semua nak ingati Allah. Semua nak ikut Nabi. Inilah dia. Lagi kita nak mati, lagi kita kena ingat. Lagi kita cuma satu lorong. Dulu banyak lorong. Lorong hadis ada, lorong fiqah ada. Sekarang tak ada lah. Lorong mati saja. Kalau benar apa yang kau pegang, benar apa yang kau amal, benar apa yang kau fikir, maka benarlah masa kematian tu. Jadi mana nak tahu yang kita ni nak mati? Dah kita ada. Dengan kocik manis ada, darah tinggi ada, jantung ada. Lepas tu siap dah operation buang kulit kepala, dah siap kikih tengkoraknya. Lepas tu heart attack pula tengah bulan puasa hari tu. Ni semualah Allah Ta'ala tunjukkan. Kau nak mati dah ni. Kau nak buat apa sekarang ni? Kau nak bersyarah dengan orang lagi? Tak ada dah. Kau nak bercampur dengan orang, nak gelak-gelak ketawa lagi? Tak ada lah. Jadi macam mana? Jadi apakah amalan yang kita nak bawa? Yang pertama sekali Allah Ta'ala kata, fazkuruni azkurukum. Kau ingat aku, aku ingat kau. Mudah ya benda tu. Tapi ramai yang tak buat. Ramai yang tak buat. Lantak dia lah. Kita sekarang ni nak bawa diri kita. Adakah salah kita ingati Allah?
Orang dia kata salah. Itu lantak kau lah kalau kau kata salah. Aku tak ada. Sebab apa? Quran tu kata apa? Kita akan berjumpa Allah. Adakah Allah Ta'ala tanya pada orang kafir ni? Orang yang beriman pada Allah ni tadi adalah orang yang dia rasa dia akan jumpa Allah selepas dia mati. Allah Ta'ala akan berjumpa kita. Makna dia berjumpa dia macam mana maksud dia? Berjumpa lah. Mana dia akan bersemuka dengan kita. Jadi kita lah yang nak sebut nama dia selalu. Barulah kita senang nak berjumpa dengan dia. Rasulullah tu pun sebulan berhenti makan manisan untuk nasihat orang. Apatah lagi dia nak bertemu dengan Tuhan. Lagi dia bersedia lebih daripada kita. Tu sebab berkat-berkat kaki tu kenapa? Sebab dia rasa dia akan bertemu dengan Allah. Dan dia memang sentiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Kita bersama juga. Jadi kita lah yang nak bawa diri kita ni supaya merasakan sebagai hamba Allah. Jadi nak sebut sebagai hamba Allah, mesti apa dia? Ingat dia 24 jam. Tu caranya. Lepas tu, tentang Rasulullah lah. Apa saja yang Rasulullah buat, apa saja Rasulullah cakap, apa saja yang Rasulullah takrirkan, yang dia ikrarkan benda tu boleh dan benda tu tak boleh, apa saja yang dia buat, lepas tu dituturkan oleh ulama'. Bukan main cakap kita je. Yang masyhur di kalangan ulama' macam ni, kita ikutlah ulama' tu. Itulah nama dia taklid bermazhab. Ya. Kita tak boleh terus kita keluarkan, kita seumpama ni Nabi tak buat, ni Nabi buat. Kau siapa? Tu kita kata kau siapa ni? Kita cakap, kau siapa nak cakap macam tu? Ni hadis Nabi tak buat, ni tak buat, ni buat. Kau siapa? Kau hidup zaman dia kau? Kalau kau tak hidup zaman dia, kau keluarkan hadis mana yang mengatakan ni tak boleh. Keluarkan. Tak ada, Nabi tak buat. Ni setakat Nabi tak buat, semua orang boleh cakap macam tu. Itu sebabnya netizen dan orang ramai sekarang ni, dia boleh mengalahkan pendapat ulama'. Sebab apa? Sebab dia rasakan, ni dah tadi, puak-puak ni yang mengajar je. Ni Nabi tak buat, ni tak buat. Lepas tu dia dengar, ni Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Dia tak tahu benda pun. Hadis yang menceritakan daripada ni tak ada. Dia orang tak tahu. Jadi, dia orang terus saja ngikut puak-puak yang yang tak ada disiplin dalam ilmu ni tadi. Kita mencari kebenaran ni ada disiplinnya, disiplin ilmu. Itu kita nak belajar. Tapi bukan dekat sembang kita ni. Sembang ni orang dah nak mati, jadi dia nak berubah. Berbalik-balik cerita kita ni. Tadi dah tinggal berapa minit? 8 minit lagi. Jadi kita pun kata ada orang nak suruh buka kelas padi apa semua. Saya minta maaf lah. Nyawa dah hujung tanduk dah. Tak terayuk nak buka lagi dah. Jadi pergilah kelas-kelas hadis sana. Siapa-siapa yang buka apa tu, pergilah di sana. Sekarang ni orang yang nak mati, dia dah tak berapa lama nak hidup. Dia tak perlukan lagi ilmu-ilmu pengetahuan tu. Sekarang dia nak menghadap Allah SWT dengan jiwa yang tenang. Ingat ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini dia grup kita ni tadi. Apa Allah Ta'ala cakap? Wahai orang yang berjiwa tenang, kembalilah kau kepada beribadah kepada Allah SWT. Radiyatan mardiyah. Dengan penuh kerelaan dan direlai. Makna dia apa? Dengan penuh kerelaan kita berdepan dengan Allah Ta'ala. Kita redha yang kita nak mati ni. Jadi kita redha dengan amal-amal kita, amal apa semua tadi untuk Allah SWT. Inilah sedikit lagi nyawa kita. Ya. Tinggal sikit lagi nyawa kita. Jadi kita nak membenarkan. Biar dia Allah Ta'ala pandanglah sikit. Ya Allah, kami ni hamba Engkau. Jadi mudah-mudahan kami ada sedikit masa ni, kami berubahlah. Kami ni ahli maksiat, kami bukan ahli zikir. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat menyebut Allah, Allah, Allah sampai kita termati. Adalah kemudahan kan untuk ketenangan tu nanti. Kita nak cari tenang masa mati. Tak nak berserabut, hadis ni palsu. Dah, tak ada. Dah itu masuk kau Buddha, masuk kau apa dulu kau boleh. Kau berjuang dalam ilmu tu. Aku tak nak lagi dah. Sekarang aku nak mati. Orang nak mati dah hidup dia cara lain. Dia akan tumpu pada Allah SWT. Ini saya bawa pada semua orang yang kita talkinkan di kita. Ya? Yang katakan Rasulullah tadi, lakinu mautakum.
talkinkanlah orang yang nak mati kerana kamu. Kita lah yang nak rasa kita nak mati, kita talkinkan diri kita. Macam mana talkinkan? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Jadi masa hidup digelarkan tahlil kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedap berayun kita. Masa kita hidup panjang lagi. Bila dah nak mati, kena tahlil orang yang cakap pada kita. Sekarang sebutlah la ilaha illallah. Dah pendek sangat dah. Allah. Jadi kita lah sekarang ni yang bawa di kita pengertian kita sedang ditalkinkan dengan la ilaha illallah, dan dah cukup masa dia Allah Ta'ala nak ambil, cuma sebut nama dia dah. Allah, Allah, Allah. Baik kita sendiri talkinkan diri kita. Allah, 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 Allah. Orang nak cakap pun cakap lah kau. Hadis kau pun lantak. Aku nak nyebut Allah je. Sebab apa? Mudah-mudahan bila aku mati nanti Allah Ta'ala nampak lah. Fazkuruni azkurkum. Allah Ta'ala cakap pendek je. Kau ingat aku ingat kau. Dia sebelum aku ingat berbeda yang orang ni nak bawa kita buat ilmu apa semua tu. Itu orang muda. Itu orang yang sombong dengan ilmu dia. Lantaklah. Aku tak nak sombong dengan ilmu aku. Sekarang ni aku nak mati, aku jahil, aku ni nak bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi kita teruslah zikir Allah, Allah, Allah. Sebab kita tahu kita nak mati. Orang yang mengajak kita buka kelas apa semua tadi, orang tu sembang dia, sembang nak hidup lama. Tak apa, pergilah sana. Kita sembang orang nak mati. Kita yang takkinkan diri sendiri dengan la ilaha illallah sentiasa, dengan Allah, Allah sentiasa. Manalah tahu bila kita termati nanti ada chance dah kita diberikan kebenaran dia oleh Allah Ta'ala sebagai hamba dia. Kau ingat aku tu ya sampai kau mati. Okey, aku ingat kau. Bayangkan kalau Allah Ta'ala dia ingat kita. Kalau dia ingat kita, apa nak buat? Tak ada siapa boleh buat apa-apa pada kita pasal kita ingat dia. Sampai kita mati. Kita bincang ilmu, itu tak mendatangkan kebahagiaan kita semasa nak mati. Kita bincangkan Allah masa nak mati, itu baru berbaloi nak bawa pada kematian. Kau bincang ilmu, itu saya kata, saya tak nak buka kelas ke apa semua. Dah, itu dulu, masa muda dulu, dah lama, dah puluh tahun dah habis. Ini nak mati, ini nak bawa apa? Sedikit kebenaran dia. Kita banyak bercerita ni. Wah, cerita tu, cerita benar tu. Itu nama dia sombong dengan ilmu. Kita je tahu. Sampai kau ulama-ulama cakap, tak ada dah. Aku lebih tahu macam ni. Itu sombong lah tu. Sepatutnya kita, orang yang belajar ni, dia tak sombong dengan ilmu dia. Dia sepatutnya, dia meraihkan. Dia kata macam ni. Kita tak tahu. Kita ikut dia cakap dia macam ni. Ini tak, kita pula lebih tahu daripada apa. Itu nama sombong dengan ilmu. Kita lebih tahu daripada ulama dulu. Itu sombong lah. Lepas tu, kita berlagak lah tu. Belagak apa? Aku dah tahu macam ni, mesti nak jadi macam ni. Mesti nak bawa macam ni. Tengok, dengan sombong, dengan belagak kita pada ilmu. Jadi saya tak nak dah bawa benda pengertian tu, dah cukup. Dah bertobat dah. Ya Allah, aku tak nak lah bawa benda-benda ni. Sekarang ni aku bawa nak mati. Aku nak bawa adakah kita tak perlu menuntut ilmu dah tuan? Menuntut ilmu tu, apa Rasulullah cakap? Ikutlah. Sampai mati pun kita menuntut ilmu. Yang sekarang ni kita sembang ni pun ilmu juga. Apakah ilmu terakhir? Ilmu yang kita cerita kat luar hadis apa semua tu, ilmu awalan. Ilmu terakhir dia apa? Disiplin kematian tu. Ini sekarang ni kita sedang bawa proses disiplin kematian. Ilmu yang terakhir dalam diri seseorang. Kalau dia betul apa yang dibawa semasa hidupnya, maka insya-Allah betul juga di akhirnya. Tapi kalau tak betul daripada awal je, ditakuti akhir besok langsung tak betul. Tapi cerita doa, ya Allah berikan husnul khatimah. Nak zikir Allah pun tak boleh. Nak buat apa, baca Quran beramai pun tak boleh. Semua bid'ah je. Jadi apa nak jadi pada orang macam ni? Kita tak nak macam tu. Kita tak nak sombong dengan ilmu kita. Nak kata kita hebat apa semua. Tak ada. Tinggalkan benda-benda tu. Kita ni apa? Saya orang kampung yang nak mati dah. Kita dah bawa orang kampung semua. Ingatlah Allah.
Jangan pernah mengatakan Rasulullah tu macam ni, kita ikut saja. Kalau selama ni ada kita ikut pahaman-pahaman orang ni, kita bertobat, kita minta ampun. Ya Allah, aku dah menguruskan hati Rasulullah dah, ya Allah, walaupun dia dah 1000 tahun lebih tak ada, tapi cakap-cakap aku ni dan aku mengikut cakap orang ni menyebabkan nanti kau tak nak Rasulullah tak nak bersama aku minta ampun lah Allah. Jadi kita tak nak lah benda ni. Tengok ha, ujung-ujung bid'ah. Sian orang tua ni. Tak apalah. Kita biarlah dia cakap benda. Kita dah cakap dah awal. Kau nak cakap bid'ah ke apa, lantaklah kau. Tapi bila dah mati, mati tu garis penamat dia. Kalau dah dalam Quran tu dah cakap apa, orang ahli kitab dulu dia mengatakan diri dia betul. Macam kau ni lah mengatakan diri dia betul. Bid'ah kau orang. Mana orang yang kata betul, dia akan menyalahkan orang. Bila dia menyalahkan orang, ada kata diri dia betul lah, sombong dengan diri dia. Ya, apa yang Allah Ta'ala cakapkan pada Quran, Allah Ta'ala cakap pada ahli kitab tu. Kalau kau betul lah pegangan kau tu, orang lain tu bid'ah, kau tunggu, kau harapkan kematian tu sampai. Kita semua mati. Nak tengokkan kau betul tak pegangan kau. Ya. Jadi tu je. Al-Quran senang je cakap. Matilah keputusan dia. Ini kita bawa pada disiplin kematian. Dia pun kata akan mati juga. Tapi lalah dia kata apa yang kita bawa ni bid'ah. Kita dah tahu dah grup ni. Dialah orang yang sombong pada ilmu pengetahuan tadi. Kita tak ada mengatakan dia apa kan. Tapi rupa-rupanya dia mengatakan dia dia je betul kan. Kita tak ada kata kita betul lah. Kita nak memperbetulkan diri kita. Jadi orang ramai pun dekat dalam ni pun, kita tak suruh ikut cakap kita. Kita cuma cakap je. Siapa yang nak mati dia sebagai orang yang mengingati Allah, maka sediakanlah hati itu untuk mengingati Allah. Bertobatlah daripada apa prasangka buruk yang pernah kita buat selama ni. Ya. Kita semua boleh cakap pada orang, innama alaikal balagh. Tu Allah Ta'ala cakap apa? Jangan kau kata kau mubah nasib orang. Cukup kau cakap, kau nasihatkan benda-benda yang benar sahaja. Cukup. Tak payah nak katakan orang tu ni, tak payah. Nabi kata macam ni, buat macam ni. Kalau kita tak buat macam ni, dia macam ni. Dah lah. Kita innama alaikal balagh. Kau cuma cakap sahaja. Dan kita pun tak nak menyalahkan siapa. Lantaklah dah dia buat cakap itu. Penghujung dia kematian. Dia bila mati tu besok, baru tahu kita salah dan benar. Selagi kita hidup ni, kita rasa kita benar. Dah mati besok, barulah Allah Ta'ala tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma ni dah pukul 8. Cukuplah. InsyaAllah. Kita samalah beristighfar. Samalah kita mengkaji diri kita ni tadi. Supaya menjadi hamba dia yang bersyukur pada dia, yang berterima kasih pada dia, dan yang sentiasa menyebut nama dia selalu sampailah kita termati. Jadi cukuplah ya. Setakat ni insya-Allah kita sambung lagi. Janganlah biarlah siapa nak bercakap-cakaplah. Tak ada, kita tak marah dah. Orang Islam ni tak boleh marah antara satu sama lain. Kita sentiasa maaf-maafi antara satu sama lain. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza pendapat boleh, tapi jangan kita bergaduh sampai kita hilang saudara kita. Tu cukup ya. Jadi saya pun banyak kesalahan. Sebab tu saya buka sembang ni. Jadi saya minta ampun, minta maaf lah pada semua sekira mulut saya ni bercakap yang boleh mengguruskan hati. Terutama pada Rasulullah kan. Kita tak faham apa benda, tiba-tiba kita kata Rasulullah tu macam ni. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, bertobatlah aku ya Allah dengan apa yang pernah aku buat dah. Pada Rasulullah dan pada kau ya Allah dan pada semua mukmin dan mukminat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna amsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم